ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम श्री माता शरणम मम। ओम श्री अरविंद शरणम मम। Our Supreme Lord, Eternal Truth, let us obey the alone only according to the truth. परम प्रभु श्री अरविंद जे कि सारा विश्वर पार्थिव चेतन पार्थिव जगतर मनुष्य चेतना भीतर को से अतिमांस शक्ति को तरी आनी से अतिमांस शक्तिर भगीरथ जे कि निज शरीर रे ओह्लाई एवं आत्म बलि देइथिले आमरी पाई आज परम प्रभुंकर महापारायण रो महासमाधिर तृतीय दिवस नतमस्तक आज सारा समग्र मनुष्य जाति हे अति मानसर ज्योति प्रणाम करुछु तप पादे विनती खन ये मानव जाति अति मानस शक्ति रूपांतरित हो जहाँ तुम प्रयास करिछ प्रयास करी नहीं आसी धराधामे मानुषी चेतना को परम प्रभु श्री अरविंद एवं परमा भगवत जननी श्रीमां चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र स्वतंत्र कार्यक्रम डिसेम्बर 5 रु डिसेम्बर 9 परम प्रभुंकर महापारायण महासमाधि तृतीय दिवस को कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम तथा प्रणाम। कार्यक्रम किसी समय निरवित ध्यान करवा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित जहाँकि परम प्रभु श्री अरविंदर से महान एवं दिव्य ग्रंथ एवं मंत्रिक ध्वनि निनादित सारा विश्व ब्रह्मांड एवं समग्र मानुषी एवं समग्र चेतना तंत्री आलोदित करुवा से महान दिव्य ग्रंथर पृष्ठ संख्या 306 को उच्चारण करने चलतु आम ध्यान आम किसी समय ध्यान करवा गजपति पालाखेमुंडी लक्ष्मी भाई आवृत्ति द्वारा लक्ष्मी भाई को आम अनुरोध करवा भाई आपण मंत्रमय सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करूँ समस्ते साइलेंस हेबा। मंत्रमय सावित्री बुक 3 The Book of the Divine Mother, Canto 1, The Pursuit of the Unknowable, page 306. When it was there, the heart's abyss was filled, but when the uplifting deity withdrew, existence lost its aim in the inane. The order of the immemorial planes, the godlike fullness of the instruments were turned to drops or an impermanent scene. But who that mightiness was he knew not yet, impalpable at filling all that is. It made and blotted out a million worlds, and took and lost 1,000 shapes and names. It wore the guise of an indiscernible vast, or was a subtle kernel in the soul, a distant greatness left it huge and dim, a mystic closeness sought it sweetly in. It seemed sometimes a figment or a robe, and seemed sometimes his own colossal shade. A giant doubt overshadowed his advance. Across a neutral, all-supporting void, whose blackness nursed his lone, immortal spirit, allured towards some recondite supreme, aided, coerced by enigmatic powers, aspiring and half-sinking and upborne, invincibly he ascended without pause.
always a signless vague immensity, brooded without approach, beyond response, condemning finite things to nothingness, fronting him with the incommensurable. Then to the ascent there came a mighty terror. A height was reached where nothing made could live, a line where every hope and search must cease, near some intolerant bare reality, a zero form pregnant with boundless change. On a dizzy verge where all disguises fail, and human mind must abdicate in light, or die like a moth in the naked blaze of truth, he stood compelled to a tremendous choice. धन्यवाद भाई ये जाने परम प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री ध्वनि आम निनादित थे लक्ष्मी भाई आवृत्ति द्वारा मंत्रमयी सावित्री आज कार्यक्रम चलतु आम भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा प्रभु मां चरण कमल आज कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य अर्पण करने चलतु आम आटिपल्ली आस्थारू आम पांडव भाई को आम अनुरोध करवा भाई आज रही महार्घ दिवस स्वतंत्र कार्यक्रम महापराण महासमाज तृतीय दिवस आपण को अनुरोध आपण गोटे वंदना प्रभु मां चरण कमल निवेदन करंतु भाई। जय श्री अरविंद ज्योति कलेवर शुभ्र पटांबर देहि पदम जय श्री अरविंद ज्योति कलेवर शुभ्र पटांबर देहि पदम जय योगेश्वर नंद स्वरूप योगेश्वर नंद स्वरूप विश्व चेतना देहि पदम जय श्री अरविंद ज्योति कलेवर शुभ्र पटांबर देहि पदम जय दिव्य दीप्तिमय दिव्य ज्ञानमय दिव्य शक्तिमय देहि पदम जय दिव्य दीप्तिमय दिव्य ज्ञानमय दिव्य शक्तिमय देहि पदम जय लक्ष्मी सेवित निखिलाधीश्वर लक्ष्मी सेवित निखिलाधीश्वर जग जन पूजित देहि पदम जय श्री अरविंद ज्योति कलेवर शुभ्र पटांबर देहि पदम जय ध्यान समाहित शांत महिमामय अखिल विश्वमय देहि पदम
जय ध्यान समाहित शांत महिमामय अखिल विश्वमय देहि पदम् जय दीन दयामय करुणा सागर दीन दया जय दीन दया प्रभु दीन दयामय करुणा सागर शरणागत मम देहि पदम् जय श्री अरविन्दः ज्योतिकलेवर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम् जय योगेश्वर नंद स्वरूप योगेश्वर नंद स्वरूप विश्वचेतना देहि पदम् जय श्री अरविन्दः ज्योतिकलेवर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम् जय श्री अरविन्दः ज्योतिकलेवर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम्। धन्यवाद भाई। आपण प्रभुंकर जो सूक्ष्म ज्योति जो सूक्ष्म तनु श्री तनु आज समग्र विश्व जगतर पार्थिव चेतना रे ओतप्रोत भाव रे से परम शक्ति को नहीं परिप्लावित अति मांस शक्तिर से अधीश्वर से परम प्रभु श्री अरविंद जो महिमा गान करिसेंती यह निश्चित रूपे आम समस्त परम सौभाग्य कारण प्रभुंकर महिमा गान करवा आमर कर्तव्य कारण से जो भली कर्म करिसेंती कार्य करिसेंती आम मानक पई कष्ट सहिसेंती जहाँ माँ काली भाईंकर से बाड़ी रे जहाँ कहते माँ जहाँ कहिसेंती केते सहिसेंती आम पई केते कष्ट सहिसेंती केते दुख सहिसेंती एवं शेषरे आम ही से परम दिव्य शक्ति को निज शरीर भितर ओल्हे आनिचंती आत्मा बलि भी देइचंती एवं आम पाई भी ए जावत से भी रहिचंती कार्य करुचंती। मां को प्रतिश्रुति से भी देइचंती जे मोर कार्य समाप्त है नहीं, मोर कार्य एठी चली जदियो शरीर जाइछि तथापि श्री सूक्ष्म तन रे मो रहिली एवं सेई शक्ति द्वारा समग्र मानुष्य जाति जेते दिन पर्यंत रूपांतरित मन प्राण पूर्णांग पूर्ण रूपांतर न होइछि पूर्ण रूपांतर होई दिव्यत्व रे परिणत न होइछि सेतबेल पर्यंत मुझे अच्छी मां को से दृढ़ प्रतिश्रुति देइछन्ते हमर परम प्रभु श्री अरविंद ऑन डिसेंबर 7 1950 रे से कथा कहिछन्ती मां को मां जेतबे तांको पचारिछन्ती लॉर्ड दिस मॉर्निंग thou hast given me the assurance that thou wouldst stay with us until thy work is achieved, not only as a consciousness which guides and illumines, but also as a dynamic presence in action. In unmistakable terms, thou hast promised that all of thyself would remain here and not leave the earth atmosphere until earth is transformed. संपूर्ण
ए पृथ्वी पूर्ण रूपांतर न होला पर्यंत आपण हमको प्रतिश्रुति देइचंती जे आपण एई एटमॉस्फेयर छाड़ी जाउ नांती grant that we may be worthy of this marvelous presence and that henceforth everything in us be consecrated on the one will to be more and more perfectly consecrated to the fulfillment of thy sublime work. आपणकर सही काम न सरिला पर्यंत आपण से सूक्ष्म कार्य आपण लिप्त रहिचंती तेणु परम प्रभु उद्देश्य रे आमे गभीर आमे प्रणिपात जणैबा जे जे कि आम से सूक्ष्म तनु रे परिप्लावित होकर से रही आम मान को से महान से दुर्लभ अमरत्व शरीर प्रदान करने अमरत्व प्रदान करने आज कार्यक्रम पर्व जो वंदनाटी भाई गान कले से पांडव भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। परवर्ती कार्यक्रम आमे महापरायण महासमाधि तृतीय दिवस उपरे किसी आलोकपात करवा एवं तापर परे परम प्रभु श्री अरविंदर से महान दिव्य ग्रंथ दि सिंथेसिस ऑफ योग सम्मानय अष्टम अध्याय चैप्टर 8 दि सुप्रीम विल परम इच्छा तार किसी अंश बाकी रही से दिव्य ग्रंथ टू धारावाहिक भाव में आलोचना कर चली आमर बरगड़ू डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई भाई को आम अनुरोध करवा भाई हाथ में आज दुईटी कार्य गत काली भली दुईटी कार्य परम प्रभु श्री अरविंदर महापरायण महासमाधि तृतीय दिवस द्वितीय दिवस उपर किसी आलोकपात ता संग को आज जो रही आलोच्य विषय रही दि सुप्रीम विल चैप्टर 8 दि सिंथेसिस ऑफ योग तार कई पद बाकी अच्छी आलोचित हवापाई भाई को आम अनुरोध करवा ए दुटी जाक कार्य को से माने निर्वाह करंतु प्रभु मां करुणा को नहीं। चित्त भाई डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई बरगढ़। परम करुणामयी दिव्यजननी श्रीमा एवं परम प्रभु श्री अरविंद श्रीपाद पद्मरे अशेष प्रणति। ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे आज पुण्यतिथि समाविष्ट समस्त अपा भाई को सादर सप्रेम नमस्कार सहित पुनः स्वागत करुछि। मां को पाखरे विनम्र कृतज्ञता निवेदन पूर्वक आज स्वाध्याय एवं आलोचना को आगे नवा। प्रभुंकर पुण्यतिथि तंकर महाप्रयाण आज तृतीय दिवस तीन दिन धरी प्रभु चेतना सहित मां चेतना सहित आमे ओतप्रोत होगापाई चेतनागत भाव उद्यम जारी रखिछंती। एटा निश्चित भाव तांकरी ही कृपा प्रभु प्रति मां प्रति आमर जो आकर्षण आ जो जते अधिक रु अधिक मानसी चेतना प्रभु प्रति मां प्रति आकर्षित होउछंती तांको जोग मार्ग प्रति आकर्षित होउछंती। एपरिकी जो माने मध्य निजर अज्ञात सारे मां शरण को न जानी मध्य तांकरी धारा रे योगाभ्यास करुछंती। ये सबु किछि प्रभुंकर एवं मांकर अहेतुकी कृपा ता होई नथिले आमे आदौ एसबु प्रति आकर्षित होई नथांते। आमर चेतना रे जो पूर्व ग्रहणशीलता प्रकटित होउछि एटा प्रकृत रे कल्पनातीत जदिओ आहुरी बहुत बाकी अछि। चेतनार अनेक अंशरे बरं अधिक अंशरे
କୁହାଯାଇପାରେ ଆମେ ଏଯାବତ୍ ଅଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯେତିକି ବି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲାଣି, ଏଇଟା ଆମର କମ୍ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କମ୍ କୃପା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ସାଧନାର ମାର୍ଗଟିକୁ ସହଜ କରିଦେଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମା। ଉଭୟଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀରେ ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆମର ଚେତନାର ନିମ୍ନତମ ସ୍ତର, ଯାହାକି ଜଡ଼ ଚେତନା, ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ତାହା ସବୁଠୁ କମ୍ ଗ୍ରହଣଶୀଳ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜଡ଼ ଅଛି, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ। ତା ଭିତରେ ଚେତନାର ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରି, ଅତିମାନସର ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରୟାସ, ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ, To thee who hast been the material envelope of our master, to thee our infinite gratitude. Before thee who hast done so much for us, who has worked, struggled, suffered, hoped, endured so much. Before thee who hast willed all, attempted all, prepared all, achieved all for us. Before thee we bow down and implore that we may never forget, even for a moment, all we owe to thee. अर्थात हे प्रभु, आमर चेतनार अधीश्वर, तुमको आमर असीम कृतज्ञता। तुम पाखे आमे मथा नत करी आमर भक्ति नैवेद्य निवेदन करुछु। तुमे जे कि आम पई एते किछि करिछ, परिश्रम करिछ, संघर्ष करिछ, सबु दुख जंत्रणा को सह्य करिछ, आम पई आशा करिछ, संकल्प करिछ, सबु किछि साधन करबा को प्रयास करिछ। सामग्रिक विश्व चेतना को प्रस्तुत करिछ एवं आम पई सबु किछि हासिल कर दैछ बोली मां कहउछन्ती। अर्थात आउ करबा किछि बाकी नहीं जेमती। सेथिपाई आमे आज आराम रे पूर्ण जोगर राजा रास्ता रे पाद दे स्वच्छंद भाव रे आगे चलीछु। कारण कष्टकर पर्यायटी प्रभु निजे समस्त तरफ से यात्राटी से निजे निज जीवन रे शेष कर देइछन्ती। तार अर्थ नुहे जे आमर जोग साधना संपूर्ण निष्कंटक व बाधा रहित हब, किंतु ताहा आहुरी बहु गुण रे कष्टकर ही थांता एवं कौनसी साधारण मानुष चेतना पक्षरे ताहा संभव ही न थांता। से कार्यटी आम पई कर देइछन्ती परम प्रभु। अति मानस शक्ति को उतारी आनिबार कार्यटी कौनसी साधारण मानुष चेतना पक्षरे संभव नहीं। मनुष्य तपस्या करि पारे, संकल्प करि पारे, समर्पणर प्रचेष्टा करि पारे, किंतु रूपांतर करिवे महाशक्ति अतिमानस शक्ति, ताकू उतारिबार सामर्थ्य काहारी नाही। से भली जणे दिव्य अवतार बा भगवानकर विभूति पक्षरे ही सेटा संभव, जोथिपाई सीधा सड़क भगवान द्वारा प्रेरित होइथिले परम प्रभु एवं से कार्यटी से करिसंती। एवं से कथा मध्य
କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଯାହା ମୁଁ କରିପାରିଲି ସେଟା ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ହେତୁ କରିପାରିଲି ଏବଂ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ସେହି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅତିମାନସର ଦ୍ୱାରଟି ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ପାଇଁ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ କେତେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଅବଦାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅତିମାନସର ଦ୍ୱାର ଯାହାକି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେମିତି ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, The doors of light are sealed to common mind. ଆଲୋକର ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତିର ଦ୍ୱାରଟି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଚେତନା ପାଇଁ ଅବରୁଦ୍ଧ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇବା ପାଇଁ ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି ଯାହା ରହିଲା ସେଟା ଆମର ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଦ୍ୱାରଟି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦ୍ୱାରକୁ ଠେଲି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଉଦ୍ୟମ ନ କଲେ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ଆମ ପାଇଁ କରିଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗଟି ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗ କରିବା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମେ କିଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ପ୍ରତି ଯୋଗ୍ୟ ହେବା। We should be worthy of the sacrifice Sri Aurobindo has made for us. ମା କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କିଭଳି ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା, ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ ହିଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଚେତନା ଏକାଗ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆସି 10 ବର୍ଷ ସାଧନା କରିଲା ପରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବାରିନ ପାଖକୁ। ଏପ୍ରିଲ 1920 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଗମନ 1910ରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯୋଗଗତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଚେତନାଗତ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରଭୁ ସେସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ବା ପ୍ରିପାରେଟରୀ ଷ୍ଟେଜ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କାରାଗାରରେ, ଆଲିପୁରର ଜେଲରେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ କାରାଗାରଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅବଦାନ। ଯେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଂସ ରାଜାର କାରାଗାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଲିପୁରର ସେଲ୍ୟୁଲାର ଜେଲ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି, ସର୍ବତ୍ର ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସେଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି।
परम प्रभु तांको मुखरे कहिसंती, द गुरु ऑफ द वर्ल्ड हु इज विदिन अस देन गेव मी द कंप्लीट डायरेक्शन ऑन माय पाथ। से दिनठू आलिपुर रे तांकर अनुभूति परठारू सेही परम गुरु जे विश्व गुरु जे आम समस्तଙ୍କ भितर अछंती से ही तांको तांकर समग्र जीवन रो टिकिनिखी दिग्दर्शन प्रदान कले। कौन करने को हबो किपरि करने को हबो तार अभ्रांत इंगित से विश्वगुरु जगतगुरु श्रीकृष्ण ही तांको प्रदान करिसंती। इट इज कंप्लीट थियोरी द 10 लिम्स ऑफ द बॉडी ऑफ दिस योग। एवं पूर्ण योगर जो साधना पूर्ण योगर जो अभ्यास प्रक्रिया तार संपूर्ण तत्व एवं तार समस्त अंग 10 लिम्स बोली कहउछन तार 10 अंग अर्थात संपूर्ण योग प्रक्रिया संपर्क रे विशद ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रभु को प्राप्त हला श्रीकृष्ण ठारू। एवं यही 10 वर्ष भितरे अर्थात 1910 रे पंडिचेरी आसीबा ठारू 1920 पर्यंत तांको भीतर रही वासुदेव श्रीकृष्ण तांको पथ देखै चलीचंती एवं प्रभु चलीचंती से पथरे तांकर अनुभूति गुड़िक विकसित ही जाउची। 10 वर्ष धरी तांको गाइड करूचंती श्रीकृष्ण एवं प्रभु कहउचंती बारिन को तांकर चिठी रे जे से प्रक्रिया ए पर्यंत चलीची। 1920 मसीहार प्रभु कथा लिखुचंती अर्थात श्रीकृष्णଙ୍କର गाइडेंस शेष होई नाही। से 10 वर्ष हला मोर मार्गदर्शन करि आछंती एवं से प्रक्रियाटी एजावत जारी रहिछि बोली प्रभु कहउचंती। एवं तापरे प्रभु कहउचंती पृथ्वीर जो जावतीय समस्या जावतीय द्वंद्व ये सबुर समाधान केवल से चेतना स्तर संभव जहाँ को आमे कहूँ अतिमानस चेतना। आमे समस्यार उत्स को न जानी तार समाधान खोजुछु निम्न चेतना स्तर रे। समग्र पृथ्वी को आच्छादन करिछि जो अज्ञानता ताकू भेद करी समस्यार मूल उत्सटे हमको पहुंचा पड़ो जोटी रही परम ज्ञान एवं से परम ज्ञान अवतरण रे जहाँ सब बाधा सृष्टि करुच्ची से बाधा किभली अतिक्रांत हब सेटा ही तार समाधान। जमती तले ठिया होइथवा व्यक्ति आउ जन को ऊपर को उठे पारे नहीं। ऊपर को उठेबा को हेले हमको उच्च स्थान को जावा पड़िबो। जे उच्च स्थान रे थिबो से ही निम्नस्थ व्यक्ति को ऊपर को उठे पारिबो। किंतु अज्ञान मनुष्य आमे हमर मूर्खतार सीमा नहीं। आइनस्टाइन प्रसिद्ध वैज्ञानिक 20 शताब्दीर से एकदा कहिथिले जे मनुष्यर मूर्खतार किसी सीमा नहीं। ह्यूमन स्टुपिडिटी इज इनफाइनाइट आइनस्टाइन कहिथिले। एवं आमर मूर्खता हेतु आमे जीवन रो जावतीय द्वंद्वर समाधान हमें जानिबा दरकार। साधारण मनुष्य तो एटा बुझिबार मध्य समर्थ ही नहीं पर्यंत एजावत आमे हमर अधिकांश साधारण जनता ए अवस्था अछंती यथार्थ ज्ञान प्रति उन्मिलित ही नाहंती। किंतु अवश्य आज नहले काली मिलित हेबे उन्मिलित हेबे
ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 50-100 ବର୍ଷ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆଦୌ ବେଶୀ ଡେରି ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାରଣ ମହାକାଳର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଶତାବ୍ଦୀ ବି କିଛି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଭଳି, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଳି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାକି ସବୁ ମାର୍ଗକୁ ପରିହାର କରି ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ଆବରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ପରିଚୟ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ତାର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ସେ ପଡ଼ିଛି, ତାର ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବୟସ୍କମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ତାକୁ ଦୟା କରିବା, ଆହା ବିଚରା କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏବଂ ତାପରେ ତାର ମୂର୍ଖତା ପ୍ରତି ଆମେ ମନେ ମନେ ହସିବା। କିଛି ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସତେ ଯେମିତି ସେ ବହୁତ ଜାଣିଛି ଭଳି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ବୁଝିଯାଆନ୍ତା କି ଯେ ସେ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେଟା କିଛି ନୁହେଁ, ଅତି ତୁଚ୍ଛ, ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଟିକେ ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତା, ଆମର ଏଭଳି ଧାରଣା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚରାର ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ତାର ଜ୍ଞାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯୋଉଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ ତାର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅକ୍ଳେଶରେ ମିଳିଯିବ। ଆମେ ତାଠାରୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତତଃ ମାନସିକ ଭାବରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତି ଆମର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସେ ଧାରଣା କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତର ଶିଖରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିଷ୍ଠିତ, ସେମାନେ ମଣିଷରେ ମୂର୍ଖତା ପ୍ରତି ଦେଖି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରୁଥିବେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆମର ଆସ୍ପୃହା, ଏଇଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା କେମିତି? ଆମେ ତ ଜାଣିବି ନଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହା, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଚେତନାକୁ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତପଶକ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାଧନାର ଫଳ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ସାଧକ ମନୋଜ ଦାସ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷର ଏ ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, ଦୈନ୍ୟ ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ମଣିଷ କେମିତି ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ସର୍ବୋପରି ମଣିଷର ନିଜସ୍ୱ ଚେତନାରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ବୁଭୁକ୍ଷା, କାମନା, ବାସନା, ହିଂସା, ଅହଙ୍କାର, ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରତାରିତ କରୁଛି, ନିର୍ଯାତିତ କରୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କାହିଁ? କ'ଣ ନିୟମ କାନୁନ କଠୋର କରିଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାବତୀୟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଏସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ଏହି ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ବାଆକୁ ବତା, ନଦୀର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତକୁ କେଉଁ ବନ୍ଧ ରୋକିପାରିବ? ଯଦି 100 ଫୁଟର ଗୋଟେ ସୁନାମି ଆସେ, କେଉଁ ନଗରୀ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ? ଯଦି ବିରାଟ ଭୂମିକମ୍ପଟି ଆସିଯାଏ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡଟି ପୃଥିବୀକୁ ଆଘାତ କରେ, କେଉଁ ଜୀବନ ତିଷ୍ଠି ରହିବ ଏ ପୃଥିବୀରେ? ମଣିଷର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ପତର ପରି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇପାରେ। ଏକଥା ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ମଣିଷର ସାମର୍ଥ୍ୟର ତୁଚ୍ଛତା, ତାର ନଗଣ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା ଏବଂ ତାପରେ ଖୋଜିବା ଉପାୟ। ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଯୌବନରେ ହିଁ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୁଖ ଫେରାଇଛନ୍ତି
ଯୋଗ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଯାହା ମନରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆସ୍ଫା ଆସିବ ସେ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାକୁ ସେଇ ମାର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଇଟା ପୂଜ୍ୟ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିଲା ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ରାଜା ବିଶ୍ୱରଥଙ୍କର। ରାଜା ବିଶ୍ୱରଥ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜଣେ ପରମ ବୀର କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ଥିଲେ। ଦୈବାତ ସେ ଅରଣ୍ୟରେ ପାରଧି କରୁ କରୁ ଯାଇକରି ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜା ବିଶ୍ୱରଥ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ତାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୂରି ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ବିଶ୍ୱରଥ, ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଏଭଳି ରାଜକୀୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା କିଏ? କଣ ତାର ରହସ୍ୟ? ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପାକଶାଳା ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ପୁଣି ଆୟୋଜନ କଲେ କେମିତି? ତା ରହସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମୁନିଙ୍କୁ ପଚାରିକରି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଗାଭୀ, ନାମ ତାଙ୍କର କାମଧେନୁ। କାମଧେନୁଙ୍କର କୃପାରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି କାମଧେନୁ। ରାଜା ଭାବିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାମଧେନୁ ଯାହାର କି ସକଳ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରହିବା କଣ ଦରକାର? ଋଷିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବା କେତେ? ଏଭଳି ଗାଭୀଟିଏ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜା ବିଶ୍ୱରଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ, ଭୋଗବିଳାସୀ ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ନଥିଲେ। ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଜକୋଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଗାଈଟି ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ କରିଦେବେ, ରାଜ୍ୟକୁ କେହି ଆଉ ଭୋକରେ ରହିବେ ନାହିଁ, କେହି ଦରିଦ୍ର ହେବେ ନାହିଁ, ସମୃଦ୍ଧିର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଗାଭୀଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ, ଋଷି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ ଯେ କାମଧେନୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ତା ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅମାନତ ଭଳି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି, ଦିବ୍ୟ କୃପା। ମୁଁ କେବଳ ତାର ଗୋଟେ ରକ୍ଷକ। I am only a custodian. I am not the owner of the divine cow. ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜା ବିଶ୍ୱରଥ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗର୍ବରେ ମୋହିତ ହେଇ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଗାଈଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କଣ? ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଜୋର କରି ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କାମଧେନୁ କେହି ହଟେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗାଈକୁ ଟାଣିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଯେ କାମଧେନୁଙ୍କର ଦେହ ଭିତରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ସୈନ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱରଥଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ କାମଧେନୁଙ୍କୁ ଯେ ହେ ଜନନୀ, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କାମଧେନୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ବାହାରି ଆସି ବିଶ୍ୱରଥଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାଭୂତ କଲେ ଏବଂ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ। ଅପମାନରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇକରି, ଜର୍ଜରିତ ହେଇକରି ରାଜା ବିଶ୍ୱରଥ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅପୂର୍ବ এই ଯୋଗ ଶକ୍ତି, ତପଶକ୍ତି, ଯାହା ତୁଳନାରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷାତ୍ର ତେଜ କେତେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ, କେତେ ନଗଣ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ। ସେଦିନଠାରୁ ସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରି ସେ ନିଜ ହୋଇଗଲେ ଯୋଗୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ, ଅତି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ରାଜା ବିଶ୍ୱରଥ। ତେଣୁ ସେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଏତେ ସାଧନା କଲେ ଯେ ସେ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜା ବିଶ୍ୱରଥ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଭାବରେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯିଏକି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ କବଳରୁ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମିଥିଳା ନଗରୀକୁ ନେଇ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅନେକ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧର ଅଧିକାରୀ। ଆମର ସର୍ବଜନ ଖ୍ୟାତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ହିଁ ଅବଦାନ। ଅନେକ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ରାଜା, କ୍ଷମା କରିବେ, ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କରି ବଂଶଧର ହିଁ ମେନକାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଣୟ ପରେ ଜନ୍ମିଲେ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳା, ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଜ ସନ୍ତାନ ରାଜା ଭରତ ହିଁ ସେ ଭରତ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡର ନାମ ହେଲା ଭାରତବର୍ଷ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅମ୍ଳାନ ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସିଏ ବି ତପଶକ୍ତିର ମହତ୍ଵ ବୁଝି କ୍ଷତ୍ରିୟରୁ ଯୋଗୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ସୁଲଭ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତପଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାନ ସିଦ୍ଧି, ତା ତୁଳନାରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଇନର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟସ ଅଫ ଦ ଯୋଗିକ ସିଦ୍ଧିସ୍ ହି ଆଟେଣ୍ଡ ଥ୍ରୁ ହିଜ ସାଧନା। এটা ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ମାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଚେତନା ସ୍ତରରେ କେତେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାର କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ। ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଫୋରିଜମ୍ସରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, Thou thinkest the ascetic in his cave on his mountain top, a stone and do nothing. What dost thou know? He may be filling the world with the mighty currents of his will and changing it by the pressure of his soul state. ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ବସିଥିବା ଯୋଗୀ କିଛି କରୁନାହିଁ, ସେ ଚୁପଚାପ ବସିଛି, ଅକର୍ମା। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତା ବିଷୟରେ? ସେ ହୁଏତ ତାର ସଂକଳ୍ପର ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଥିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ତାର ଆତ୍ମାର ଚାପ ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମସ୍ଥିତିର ଚାପ ଦ୍ୱାରା ବିରାଟ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାସଲ କରୁଥିବ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଯାହା ଜ୍ଞାନର ଅଗୋଚର, ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଋଷି କରୁଥାଇପାରେ ତାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏକାନ୍ତ ତପସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାହା କରିଛନ୍ତି। ହିଟଲର ନାମକ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର ରାକ୍ଷସ, ଯାହା ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଏ ପୃଥିବୀର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଉ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପଛକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ
ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କୁହାଯାଏ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତ ପରାଜିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲା। ସେତିକି ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି କରିପାରିଲା ସେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି ଚେତନା ସ୍ତରରେ, କାରଣ ସେ କୌଣସି ଦେଶ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ସାମଗ୍ରିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କିଏ ପରାଜିତ ହେଉଛି କିଏ ବିଜୟୀ ହେଉଛି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରିକ ବିଶ୍ୱ ସଂଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ କ୍ରିୟାରତ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ଅବସରରେ ଯେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କମ୍ ହେବ। ଶେଷରେ ଆମର ଯେଉଁ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ବାକି ରହିଯାଇଛି ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟର, ତାକୁ ଆମେ ପୁରା କରିବା। ପୃଷ୍ଠା 220ର ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫର ଶେଷ ଭାଗ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ସାଧନା ପଥରେ ଆମର ମାନସିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହୁଏ? Our human efforts at perfection fails or progresses very incompletely owing to the force of nature's past action in us. ପ୍ରକୃତି ଅତୀତରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିୟା କରିଛି, ଯାହା ସବୁ ଛାପ ଆମ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂସ୍କାରକୁ କେତେ ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲମ୍ବେଇକି ରଖିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେତୁ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବାରେ ଆମର ଯାବତୀୟ ମାନସିକ ଚେଷ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଥାଏ। It turns towards a true and a high climbing success only when a greater knowledge or power than our own breaks through the lead of our ignorance and guides or takes up our personal will. କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ଆମର ଅଜ୍ଞାନର ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ ବା ନିଜ ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରିବା ଲାଗି ସଫଳ ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଧାବିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିଟି ଆମକୁ ଅଧିକାର କିପରି କରିବ, ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। For our human will is a misled and wandering ray that has parted from the supreme puissance. ଆମର ଏଇ ମାନସିକ ଇଚ୍ଛାଟି ହେଉଛି ଏକ ବାଟ ଭୁଲି ବାଟ ବଣା ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି, ଯାହାକି ସେ ପରମ ଶକ୍ତିମତ୍ତା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଏକ ଅଲଗା ବାଟରେ ଗତି କରି ଆସିଛି। The period of slow emergence out of this lower working into higher light and purer force is the valley of the shadow of death for the striver after perfection. It is a dreadful passage full of trials, sufferings, sorrows, obscurations, stumblings, errors and pitfalls. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଧୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ତାହା ଆମର ନିମ୍ନତର କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାର ଉପତ୍ୟକା। ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର ସେ ସମୟ, କାରଣ ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି ଅତି ଭୀଷଣ ମାର୍ଗ। କେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା, କେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ, ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣ,
ସ୍ଖଳନ ପ୍ରମାଦ ଏବଂ ପତନ ଦ୍ୱାରା ପୂରି ରହିଛି ଏ ମାର୍ଗଟିକୁ। କିନ୍ତୁ to abridge and elevate this ordeal or to penetrate it with the divine delight, faith is necessary, an increasing surrender of the mind to the knowledge that imposes itself from within, and above all, a true aspiration and life, and a right and unfaltering and sincere practice. ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଉପାୟ କ'ଣ, ଆମର ରକ୍ଷା କବଚ କ'ଣ? এই ମାର୍ଗଟି ଯଦିଓ ଅତି ବିଷମ, এই ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ କରି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ, ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାରିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଦରକାର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷା କବଚ। ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣାକୁ ଆଣି ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ଦରକାର। ବିସ୍ତାରିତ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ସା, ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଦମୁକ୍ତ ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ ନିଷ୍ଠାପର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଗୀତାର ବାଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅନଫଲ୍ଟରିଂଲି ସେଜ୍ ଦ ଗୀତା with a heart free from despondency, the yoga। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିରାଶ ରହିତ ହୃଦୟ ସହିତ ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ ହୋଇ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କର। କାରଣ ଏହି ମାର୍ଗ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ଆମକୁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ କେତେ କଳହ ଦୁଃଖର କଟୁଗରଳକୁ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାନପାତ୍ର ସର୍ବଶେଷ ଆସ୍ୱାଦ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେ ଅମୃତତ୍ୱର ମଧୁର ସୁଧା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, for even though in the earlier stage of the path we drink deep of the bitter poison and internal discord and suffering, the last taste of this cup is the sweetness of the nectar of immortality। ପରିଶେଷରେ ଏହି ଅତି କଟୁ ଗରଳ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଆମକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ, ଶେଷରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଅମରତ୍ୱର ସୁଧା, and the honey wine of an eternal ଆନନ୍ଦ। ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ମଧୁସୁରା ଶେଷରେ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଶା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ପରିସମାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମତା ଏବଂ ଅହଂର ବିନାଶ, ଯାହାକି ଯୋଗ ସାଧକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ବିଶଦ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଦି ଆନିହିଲେସନ ଅଫ ଦି ଇଗୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମତ୍ୱ ଏବଂ ଅହଂର ବିନାଶ, ସମତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅହଂର ବିନାଶ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆପଣ ମୋଲ୍ଡିଂ କଲେ। ଏଇ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଯାତ୍ରାର କଥା, ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କଥା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଚେତନା, ଯେମିତିକି ମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ଅବତାର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ଆସନ୍ତି, ସେଇ ଆମର ଯେମିତିକି ମାନେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱର କଥା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। କେତେ କାମ ହେଲା ଅଫିସିଆଲ ଲେଭେଲରେ ବି, ଯେମିତିକି ମାନେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲେ ଯେମିତି ବଡ଼ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯେମିତି ସବୁ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି କେତେ କାମ ବାକି ଅଛି, କେତେ କାମ କଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ, ସେମିତି ସେଇ ଚେତନା ଜଗତର କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିପରି ଆଗକୁ ଯିବାରେ, ସେ ଯେ ସହଜେ ଯଦିଓ ଆସିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ନେଇ, ତଥାପି ସେଇ ଡବଲ ବେନିଫିଟ ବୋଲି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ, ସେଇ ସିଦ୍ଧିମାନ ଦିବସ ଦିନ ଆମେ ଯାହା ସେଇଦିନ ଆଲୋଚିତ ହଉଥିଲା, ଯେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହଯୋଗ, ବାସୁଦେବଙ୍କର ସହଯୋଗ,
एवं परम प्रभुंकर उद्देश्य आम लगी जन्मर उद्देश्य कार्य करिवार जो उद्देश्य ताहार जो गुप्त रहस्य कथा एवं शेष आमर मानुषी चेतना को केवल ऊर्ध 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 चेतना सहित संयुक्त करा जहाँकि प्रतिघात करुला मानुषी चेतना को जो दिव्य दिव्यतर जो सृष्टि होता दिव्य सृष्टि को व्याघात कर दौला जो सब मलिनता जो सब पाषाणता ताकू किपरि माने रूपांतरित करा एवं पूर्ण 100% ताकू पूर्ण रूपांतर रे परिणत करिवो तार से गुप्त रहस्य कथा आप सुंदर भाव उन्मोचित करते जहाँकि आम समस्त हृदय को स्पर्श कर आपणकर से जो रहस्यर कथार उन्मोचन सुंदर परिभाषा आपणकर एवं तहित परम प्रभुंकर से जो परम दिव्य इच्छा जो दिव्य इच्छा की माने परम इच्छा द्वारा आमे किपरि परिचालित हेबा एवं जहाँकि समस्त मलिनता आम भितर जो रही जो सकल सकल अकपटुता माने अपटुता बा जहाँ सब रही माँ बही जहाँ लिखाई जे आम भितर जो सब मलिनता रही जो शिथिलता रही जो आलस्यता रही किपरि दूरीभूत करवा तार दायित्व से परम इच्छा से परम प्रभुंकर इच्छा ही परिचालित केमिति आमे हबा एवं से किपरि तार दायित्व विषय नहीं केवल आमे सतत ताक प्रति केवल उन्मिलित रहिबा बाकी सब किछि से ही करिवे यार विषय मध्य आमर सिंथेसिस योग रे भी मध्य जो अष्टम अध्याय मध्य परिसमाप्ति आपण सुंदर भाव में करिसेंती सेति पई आपण को अनेक अनेक धन्यवाद आज रही कार्य दिवस रे महापुराण महासमाधि तृतीय दिवस रे आज परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमांक चरण कमल रे पुणी किछि मंत्र आमर उच्चारण करी आज कार्य दिवस टी परिसमाप्ति घोषणा करवा। ओम नमः भगवते श्री अरविंदाय 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 ओम नमः भगवते श्री अरविंदाय। आज कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई बापा मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभुंग चरण कमल पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई मां चरण रे पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम को ये आम विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त माँ 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 माँ।